Hello everyone, welcome to SRG Technical YouTube channel. We will going to start unit number 4 of electrical and electronic measurement of electric energy. It is for 11 marks. Unit number 4, measurement of electric energy, 11 marks. So let us study unit number 4, measurement of electric energy. The unit contain syllabus topics: single and three phase electronic energy meter, single and three phase electronic energy meter, constructional features and working principle, constructional features and working principle, errors and their compensation. Errors म्हणजे चुका and their म्हणजे त्यांचे compensation म्हणजे त्यांना कमी कसे करणे. compensation म्हणजे कमी करणे. Calibration of single phase electronic energy meter using direct loading. Calibration म्हणजे मोजण्यायोग्य बनवणे. Calibration of single phase electronic energy meter using direct loading. Okay, this is syllabus topic of unit number 4, measurement of electric energy. We will going to study. So let us start. Syllabus topic: single phase electronic energy meter, constructional features and working principle. Okay, syllabus topic number 4.1, single and three phase electronic energy meter. 4.1.1, measurement of energy. Syllabus topic 4.1.1, measurement of energy. In MSBT exam, for winter 14 exam, the question is asked: define energy and 1 kilowatt hour. Define energy and 1 kilowatt hour. This is question for 2 marks asked in winter 14 exam. Energy is product of power of times. Energy is product of power of time. Electrical energy can be measured in watt second. Electrical energy can be measured in watt second, but the convenient unit in practical world is kilowatt hours. Okay, इलेक्ट्रिक एनर्जी जी आहे ती पॉवर आणि टाईमच्या स्वरूपात मिळते आपल्याला. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॅन बी मेजर्ड इन वॅट सेकंद. इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॅट आणि सेकंदमध्ये मेजर केली जाते, परंतु कन्व्हिनियंट म्हणजे सोप्या पद्धतीसाठी कन्व्हिनियंट युनिट इन प्रॅक्टिकल वर्ल्ड is kilowatt hours, that is kWh. While qualifying energy it is expressed in while quantifying energy it is expressed in units consumed. 1 unit of energy is equals to 1 kilowatt hour. ओके, एक युनिट ऑफ एनर्जी म्हणजे एनर्जीचा एक युनिट म्हणजे आपला इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटरचा जो एक युनिट आपण ज्याला म्हणतो तो 1 किलोवॅट हवर आहे. म्हणजे एका तासामध्ये 1000 वॅट इतकी एनर्जी खर्च होणे म्हणजेच एक युनिट. एका तासामध्ये 1000 वॅट इतकी एनर्जी खर्च होणे म्हणजे एक युनिट. एक युनिट म्हणजे एका तासामध्ये 1000 वॅट इतकी एनर्जी किंवा पॉवर खर्च होणे, त्याला आपण 1 युनिट ऑफ एनर्जी म्हणतो. अँड इट इज 1 किलोवॅट हवर. ओके, 1000 वॅट म्हणजे 1 किलो वॅट. ओके, the electricity supply company supplies electrical power to consumers utility. This power consumed by consumer over a period of time is measured, that is energy is measured in terms of units. Okay, electricity supply company supplies electrical power to consumers. Okay, electrical supply company सप्लाय करते इलेक्ट्रिकल पॉवर टू द कंझ्युमर्स, ग्राहकांना सप्लाय करते म्हणजेच युटिलिटींना सप्लाय करते. दिस पॉवर कंझ्युम्ड, ही जी काय पॉवर खर्च केली जाणार आहे, कंझ्युम केली जाणार आहे बाय कंझ्युमर, ग्राहकांद्वारे, ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम इज मेजर्ड, दॅट इज एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ युनिट्स. ओके, ही जी काय ग्राहकांकडून खर्च केली जाणारी ऊर्जा आहे एका ठराविक टाईममध्ये म्हणजेच एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ युनिट. म्हणजेच एनर्जी ही युनिटच्या टर्ममध्ये मेजर केली जाते. द रेट ऑफ कॉस्ट पर युनिट इज डिसाइडेड बाय द सप्लायर. ओके, त्याचा जो काय दर आहे पर युनिट हे ठरवलं जातं सप्लायरद्वारा. द मीटर विच मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन ॲज एनर्जी मीटर. ओके,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्या मीटरद्वारे मेजर केली जाते त्या मीटरला एनर्जी मीटर आपण असे म्हणतो. ओके. द एल टी लो टेन्शन कन्झ्युमर्स हॅव टू यूज सिंगल फेज एनर्जी मीटर अँड एच टी हाय टेन्शन consumers have to use three phase energy meter. The electrical connection of energy meter is similar to wattmeter. Okay, the electrical connection of energy meter is similar to wattmeter. इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटरचं जे काही कनेक्शन आहे ते वॅटमीटरच्या कनेक्शन सारखंच आहे. देअर आर टू एलिमेंट्स इन एनर्जी मीटर. ओके, एनर्जी मीटरमध्ये दोन एलिमेंट्स आहेत, करंट कॉईल और सिरीज कॉईल आणि दुसरा व्होल्टेज कॉईल और शंट कॉईल. देर आर टू एलिमेंट्स इन एनर्जी मीटर, करंट कॉईल और सीरीज कॉईल, व्होल्टेज कॉईल और शंट कॉईल. ओके, द करंट कॉईल इज इन सिरीज विथ द लोड अँड व्होल्टेज कॉईल इज पॅरलल टू द लोड अँड सप्लाय. करंट कॉईल कशी आहे, सिरीजमध्ये आहे लोडच्या. इथे पहा फिगर 4.1.1. The current coil is in series with load and voltage coil is in parallel. ओके, पॅरलल म्हणजे समांतर. व्होल्टेज कॉईल कसे आहे, समांतरमध्ये आहे. म्हणजेच एनर्जी मीटरचं जे काय कनेक्शन आहे ते एकंदरीत वॅट मीटर सारखंच आहे. ओके, करंट कॉईल आहे ती लोडच्या सिरीजमध्ये आहे, व्होल्टेज कॉईल आहे तो लोडच्या पॅरललमध्ये आहे. द करंट कॉईल इज इन सिरीज विथ द लोड अँड व्होल्टेज कॉईल इज इन पॅरलल टू द लोड अँड सप्लाय. ओके, फिगर नंबर 4.1.1 कनेक्शन ऑफ एनर्जी मीटर. ठीक आहे. सिलेबस टॉपिक 4.1.2 कंस्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ओके, ठीक आहे. इथं मीटर पाहिजे, स्पेलिंग मिस्टेक आहे. कंस्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मीटर. फिगर 4.1.2 कंस्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मीटर, METER. इथं चुकून मोटर झालेला आहे. ओके, ह्या टॉपिकवरती कंस्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मीटर ह्या टॉपिकवरती MSBTच्या विंटर 13, समर 15 आणि समर 16च्या एक्झाममध्ये असे काही खालील प्रश्न विचारले आहेत. एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ इंडक्शन टाईप एनर्जी मीटर बाय ड्रॉइंग नीट डायग्राम. विंटर 13 8 मार्क्स. लिस्ट एनी 4 मेजर पार्ट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन टाईप एनर्जी मीटर अँड स्टेट फंक्शन ऑफ ईच. समर 15 4 मार्क्स. ड्रॉ नीट स्केच ऑफ इंडक्शन टाईप सिंगल फेज एनर्जी मीटर, लेबल द पार्ट्स. विंटर 16 4 मार्क्स. ओके, सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटरची डायग्राम काढून त्याचे पार्ट्स एक्सप्लेन करायचे आहेत. ओके, अशा प्रकारचे काही प्रश्न या टॉपिकवरती विचारतात MSBTच्या एक्झाममध्ये. वर्किंग प्रिन्सिपल. वर्किंग प्रिन्सिपल म्हणजे कार्यसिद्धांत. ठीक आहे, कार्यसिद्धांत. वर्किंग प्रिन्सिपल. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन या वर्किंग प्रिन्सिपलवरती तुमचा जो सिंगल फेज इंडक्शन मीटर आहे, इंडक्शन एनर्जी मीटर आहे, तो काम करतो. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन पहा काय आहे. अँड अल्टरनेटिंग करंट म्हणजे AC करंट इज पास्ड थ्रू द कॉईल. ज्यावेळी अल्टरनेटिंग करंट हा कॉईलमधून पास होतो ऑफ टू इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स. ओके, ऑफ टू इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स, शंट मॅग्नेट अँड सिरीज मॅग्नेट. these two electromagnets produces their own magnetic flux. ओके, पहा पुन्हा एकदा सांगतोय. अन अल्टरनेटिंग करंट इज पास्ड थ्रू द कॉईल ऑफ टू इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स, शंट मॅग्नेट अँड सिरीज मॅग्नेट. ज्यावेळी AC सप्लाय ह्या दोन AC सप्लाय ह्या कॉईलमधून ज्यावेळी जातो शंट मॅग्नेट अँड सिरीज मॅग्नेटमधून, ओके, त्यावेळी these two electromagnets produces their own magnetic flux. ओके, हे दोन इलेक्ट्रोमॅग्नेट आहेत, ते काय करतात, त्यांचे स्वतःचे चुंबकीय रेषा तयार करतात. चुंबकीय रेषा तयार करतात. ओके, द मॅग्नेटिक फ्लक्स ऑफ शंट मॅग्नेट इज प्रोपोर्शनल टू सप्लाय व्होल्टेज. ठीक आहे, जो शंट मॅग्नेट आहे त्याचा जो काय मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे तो व्होल्टेजच्या प्रमाणात आहे, व्होल्टेजवर अवलंबून आहे. अँड मॅग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सिरीज मॅग्नेट अँड मॅग्नेटिक फ्लक्स ऑफ चुंबकीय रेषा ऑफ सिरीज मॅग्नेट इज प्रोपोर्शनल टू लोड करंट. ओके, लोडच्या करंटवरती अवलंबून आहे. सिरीज मॅग्नेटचा मॅग्नेटिक फ्लक्स हा लोड करंटवरती अवलंबून आहे. दिस टू फ्लक्सेस आर अल्टरनेटिंग इन नेचर. दिस टू फ्लक्सेस आर अल्टरनेटिंग इन नेचर. हे दोन जे काही फ्लक्सेस आहेत ते अल्टरनेटिंग आहेत, स्वभावाने कसे आहेत, अल्टरनेटिंग, बदलणारे. द इंटरॅक्शन ऑफ टू फ्लक्सेस प्रोड्युसेस अ रिझल्टंट फ्लक्स. द इंटरॅक्शन म्हणजे ते एकमेकाला ज्यावेळी छेदतात त्यावेळी जो रिझल्टंट फ्लक्स आहे
तो आपणाला प्रोड्यूस होतो, तिथे निर्माण होतो. ओके. एक शंट मॅग्नेटकडून आलेला फ्लक्स आणि एक सिरीज मॅग्नेटकडून आलेला फ्लक्स ज्यावेळी एकमेकाला इंटरॅक्शन होतात, छेदतात, त्यावेळी एक रिझल्टंट फ्लक्स तयार होतो. ओके. पहा. अँड ॲल्युमिनियम डिस्क इज सस्पेंडेड बिटवीन द शंट मॅग्नेट अँड सिरीज मॅग्नेट. ओके. अशा वेळी ॲल्युमिनियम डिस्क, एक चकती, एक डिस्क सस्पेंड केलेली असते. सस्पेंड म्हणजे अशा अधांतरित ठेवलेले असते. सस्पेंडेड बिटवीन शंट मॅग्नेट अँड सिरीज मॅग्नेट. ओके. खाली डायग्राम दिलेला आहे, आपण पाहू शकतोय. इथे पहा, हा तुमचा शंट मॅग्नेट जो की एम आकाराचा आहे, अल्फाबेट एम आकाराचा आहे. ओके. आणि हा तुमचा सिरीज मॅग्नेट जो यू आकाराचा आहे. ओके. अल्फाबेट यू शेपचा आहे हा सिरीज मॅग्नेट. ह्या दोन मॅग्नेटच्या कॉईलमधून ज्यावेळी करंट पास होतो, अल्टरनेटिंग करंट जातो, त्यावेळी शंट मॅग्नेटकडून एक मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होतो आणि सिरीज मॅग्नेटकडून एक मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होतो. हे दोन स्वभावाने कसे असतात? अल्टरनेटिंग असतात, बदलणारे, चेंज होणारे. ओके. मग त्याच वेळी शंट मॅग्नेट आणि सिरीज मॅग्नेटच्या मध्ये एक ॲल्युमिनियम डिस्क, ॲल्युमिनियमची चकती, एल डिस्क, इथे आपण पाहू शकतो. ॲल्युमिनियम डिस्क काय केलेले असते? सस्पेंड केलेले असते. सस्पेंड म्हणजे अधांतर ठेवलेले असते. ओके. अँड ॲल्युमिनियम डिस्क इज सस्पेंडेड बिटवीन शंट मॅग्नेट अँड सिरीज मॅग्नेट. द रिझल्टंट फ्लक्स इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग इन नेचर. द रिझल्टिंग फ्लक्स इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग इन नेचर. जो काही शंट मॅग्नेटकडून आणि सिरीज मॅग्नेटकडून जे मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होतात, ते ज्यावेळी एकमेकांना छेदतात, इंटरॅक्शन होतात, त्यावेळी एक रिझल्टंट फ्लक्स तयार होतो. तोही स्वभावाने कसा आहे? अल्टरनेटिंग आहे. ओके. द रिझल्टंट फ्लक्स इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग इन नेचर. दिस रिझल्टंट फ्लक्स लिंक्स विथ ॲल्युमिनियम डिस्क अँड induces eddy current. Okay. This resultant flux links with aluminum disc and induces eddy current in the disc. The eddy current interact with the resultant flux. पहा पुन्हा. The eddy current interact with the resultant flux and a torque is produced on the disc. A torque म्हणजे चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती. दिस एडी करंट म्हणजे ज्या ॲल्युमिनियम डिस्कमध्ये एक एडी करंट तयार होतो, तो एडी करंट पुन्हा इंटरॅक्ट होतो रिझल्टंट फ्लक्सशी. ओके. म्हणजेच ज्याच्यामुळं तयार झाला आहे त्यालाच तो काय करतो? पुन्हा भेदतो, छेदतो. ओके. रिझल्टंट फ्लक्स अँड अ टॉर्क. अशा वेळी काय होणार आहे? मग एक चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती, टॉर्क, तिथं काय होतो? प्रोड्यूस होतो ऑन दी डिस्कवरती. द डिस्क धस स्टार्ट रोटेटिंग. अशा पद्धतीने डिस्क ही अधांतरे असल्यामुळे पर्यायाने डिस्कलाच रोटेट व्हावं लागतं आणि डिस्क काय होते? रोटेटिंग व्हायला सुरुवात होते. thus starts rotating. The rotation of disk is proportional to power, that is n proportional to vi cos phi. The rotation of disk is proportional to power, that is n proportional to vi cos phi. ओके. n म्हणजे नंबर ऑफ स्पीड, प्रोपोर्शनल तो अवलंबून आहे कशावरती? व्होल्टेज, करंट आणि कॉस फाय. ओके. अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट, कॉस फाय. दिस रिव्हॉल्युशन कॅन बी मेजर्ड ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. हे जे काय डिस्कचं रिव्हॉल्युशन आहे ते एका ठराविक टाईममध्ये मेजर केलं जातं. अँड धस एनर्जी कॅन बी क्वांटिफाईड. अशा पद्धतीने आपण एनर्जीला क्वांटिफाय करू शकतो, एक प्रमाणित करू शकतो, क्वांटिफाईड. ओके. पहा कन्स्ट्रक्शन दिलेलं आहे. कन्स्ट्रक्शन आता जे पाहिलं आपण ते वर्किंग प्रिन्सिपल होतं, कार्यसिद्धांत. आता इथे कन्स्ट्रक्शन दिलेलं आहे. द एंटायर पार्ट्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन टाईप एनर्जी मीटर कॅन बी डिवायडेड इंटू 4 डिफरंट सिस्टम. The entire part of single phase induction type energy meter can be divided into 4 different system. First, driving system. Second, moving system. Third, braking system. And fourth, resisting mechanism. Okay. सिंगल फेज इंडक्शन टाईप एनर्जी मीटर हे 4 सिस्टममध्ये विभागले गेलं आहे. ड्रायव्हिंग सिस्टम आहे फर्स्ट, सेकंड आहे मूव्हिंग सिस्टम, थर्ड आहे ब्रेकिंग सिस्टम, फोर्थ आहे रेजिस्टिंग मेकॅनिझम. ओके. इथं आपण पाहू शकतो फिगर 4.1.2a कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन टाईप एनर्जी मीटर. ओके. इथे पहा, हा आहे तो तुमचा स्पिंडल आहे. एक स्पिंडल असतो. तो स्पिंडल ज्वेल अँड बेरिंगमध्ये पिवट केलेला आहे, बसवलेला आहे. ओके. त्याचबरोबर इकडे स्पिंडलवरती एक शंट मॅग्नेट आहे अप्पर साईडला, शंट मॅग्नेट. त्यानंतर ॲल्युमिनियम डिस्क आहे जी सस्पेंडेड केलेली आहे बिटवीन
म्हणजे दोघांच्यामध्ये शंट मॅग्नेट आणि सिरीज मॅग्नेटच्या मध्ये एक ॲल्युमिनियम डिस्क सेम स्पिंडलवरतीच काय केलेले आहे, बसवलेले आहे, अधांतरित ठेवलेले आहे. ओके. त्याचबरोबर इथे पहा कॉईल आहे, याला आपण म्हणतो शंट कॉईल. ही म्हणजेच शंट मॅग्नेटवरती जी कॉईल वाउंड केलेली आहे त्याला आपण शंट कॉईल म्हणतो, जी लोडला कशी आहे, पॅरललमध्ये आहे, समांतरमध्ये आहे लोडला. ओके. आणि इकडे पहा सी इथे दिलेला आहे करंट कॉईल. ओके. हा जो काय करंट कॉईल आहे तो सिरीजमध्ये आहे, ह्याला आपण सिरीज कॉईलसुद्धा म्हणतो. करंट कॉईल तो लोडच्या सिरीजमध्ये आहे. ओके. करंट कॉईल ही लोडच्या सिरीजमध्ये आहे. इक्विव्हॅलंट डायग्राम आपण मागच्या स्लाइडमध्ये पाहिली होती. इथे पहा इक्विव्हॅलंट डायग्राम. ओके. करंट कॉईल इज इन सिरीज विथ लोड अँड व्होल्टेज कॉईल इज इन पॅरलल विथ लोड. ओके. तेच आहे इथे. ओके. फिगर 4.1.2a कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर. ठीक आहे. इथे पहा इथं पण दिलेले आहे इक्विव्हॅलंट डायग्राम, सर्किट डायग्राम. फिगर 4.1.2b सर्किट डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर. करंट कॉईल इज इन सिरीज विथ लोड अँड व्होल्टेज कॉईल इज इन पॅरलल विथ लोड. मूविंग सिस्टम अँड रजिस्टरिंग मेकॅनिझम. ओके. मूविंग सिस्टम, सेकंड सिस्टम, मूविंग सिस्टम and registering mechanism. It consists of aluminum disc suspended between shunt and series magnet as shown in figure 4.1.2a. It consists of aluminum disc suspended between shunt and series magnet as shown in figure 4.1.2a. The aluminum disc is mounted on spindle. The aluminum disc is mounted on spindle which is सपोर्टेड ॲट बोथ एंड्स बाय ज्वेल बेरिंग. ओके. ॲल्युमिनियम डिस्क आहे ती माउंट केलेली आहे म्हणजे बसवलेली आहे कोणावर, ऑन स्पिंडलवर, जो की तो स्पिंडल विच इज सपोर्टेड ॲट बोथ एंड्स, दोन्ही एंडला तो काय केलेला आहे, ज्वेल बेरिंगने काय केलेलं आहे, सपोर्ट केलेलं आहे. इथे पाहू शकतो आपण, इथे अप्पर साईडला स्पिंडल ज्वेल बेरिंगने सपोर्ट केलेला आहे. पुन्हा लोअर साईडला सुद्धा स्पिंडल काय केलेलं आहे, बेरिंग्स ज्वेल बेरिंग्सने काय केलेलं आहे, सपोर्ट केलेला आहे. ओके. द डिस्क रोटेट्स अँड कॉजेस रोटेशन ऑफ स्पिंडल. ओके. मग काय होईल, ज्यावेळी डिस्क फिरेल त्यावेळी स्पिंडल फिरणार आहे. ऑब्वियसली डिस्क हे काय केलेलं आहे, स्पिंडलला अटॅच केलेले आहे, त्यामुळे ज्यावेळी डिस्क फिरेल त्यावेळी तुमचा पूर्ण हा स्पिंडल पण फिरेल. ओके. द स्पिंडल ट्रान्सफर इट्स मोशन टू गिअर्स कनेक्टेड टू रजिस्टरिंग मेकॅनिझम. इथे पहा जो स्पिंडल आहे तो त्याचे रोटेशन ट्रान्सफर करतो थ्रू गिअर्स. ओके. थ्रू गिअर्स. ठीक आहे. गिअरच्या मदतीने द स्पिंडल ट्रान्सफर इट्स मोशन टू गिअर्स कनेक्टेड टू रजिस्टरिंग मेकॅनिझम, जे की रजिस्टरिंग मेकॅनिझमला कनेक्ट केलेले असतात. दिस रजिस्टरिंग मेकॅनिझम काउंट्स नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. ओके. हा रजिस्टरिंग मेकॅनिझम काय करतो, काउंट करतो, मोजतो नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन. ओके. रिव्हॉल्युशन म्हणजे गती, किती वेटोळे तो डिस्क फिरलेला आहे तो तितके नंबर ऑफ काउंट्स तो काय करतो, काउंट करतो ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. ओके. एका ठराविक टायमामध्ये. दॅट इज एनर्जी. द युनिट्स कन्झ्युम्ड आर डिस्प्लेड इन टर्म्स ऑफ नंबर. ओके. म्हणजेच गाडीच्या स्पीडोमीटरसारखं गाडीचं जे काय पुढील चाक जे आहे ते किती रिव्हॉल्युशन होतं ते आपल्याला नंबरमध्ये कळतं. ओके. गाडी किती किलोमीटर गेलेली आहे ते आपल्याला नंबरमध्ये कळतं. तसंच सिंगल फेज इंडक्शन टाईप एनर्जी मीटरचं ही मेकॅनिझम तसंच आहे. डिस्क किती वेळा रोटेट होते हे आपल्याला रजिस्टरिंग मेकॅनिझमद्वारे नंबरमध्ये कळतं. ओके. नंबरमध्ये. ठीक आहे. एकंदरीत काय एनर्जी किती खर्च झालेली आहे हे आपल्याला नंबरमध्ये कळतं. ब्रेकिंग सिस्टम. ओके. थर्ड सिस्टम आहे ब्रेकिंग सिस्टम. दिस सिस्टम इज फॉर स्पीड ॲडजस्टमेंट ऑफ डिस्क. दिस सिस्टम इज फॉर स्पीड ॲडजस्टमेंट ऑफ डिस्क. ओके. A permanent magnet known as braking magnet is provided at the edge of disc. Okay. This system is for speed adjustment of disc. ही जी काय सिस्टम आहे ब्रेकिंग सिस्टम ते डिस्कची स्पीड ॲडजस्टमेंट करण्यासाठी आहे. A permanent magnet known as braking magnet is provided at the edge of the disc as shown in figure 4.1.2a. ओके. इथं दाखवलेलं आहे डायग्राममध्ये एक परमनंट मॅग्नेट आहे ज्याला की आपण ब्रेकिंग मॅग्नेट म्हणतो. तो एका ॲल्युमिनियम डिस्कच्या कोपऱ्याला एजला काय केलेलं आहे, बसवलेलं आहे. ओके. इफ स्पीड ऑफ द डिस्क इज टू बी रिड्यूस्ड. ओके. इफ स्पीड ऑफ द डिस्क इज टू बी रिड्यूस्ड, जर डिस्कचा स्पीड रिड्यूस केला, कमी केला,
The braking magnet is taken towards the edge of the disc. Okay, the braking magnet is taken towards the disc, toward the edge of the disc. If the speed of the disc is to be increased, the braking magnet is taken towards the center of the disc. ओके, ठीक आहे. म्हणजेच काय, जर डिस्कचा स्पीड कमी असेल त्यावेळी हा जो काय ब्रेकिंग मॅग्नेट आहे तो फक्त कोपऱ्यामध्ये आणला जातो, आणि ज्यावेळी डिस्कचा स्पीड मॅक्झिमम असेल, इन्क्रीजड असेल, वाढलेला असेल, त्यावेळी हा जो ब्रेकिंग मॅग्नेट आहे तो डिस्कच्या सेंटरजवळ आणला जातो. ओके, सेंटरच्या केंद्र बाजूला आणला जातो. द Connection of energy meter are similar to wattmeter. The connections of energy meter are similar to wattmeter. The current coil terminals are designated as first as 1L like ML in wattmeter, म्हणजे मेन आणि लोड जो काय होता सप्लायचा, ओके, वॅटमीटरच्या कनेक्शनमध्ये, तो आपणाला इथे 1S 1L मध्ये दाखवलेला आहे. ओके, 1S अँड 1L मध्ये दाखवलेला आहे. ओके, इथे पहा 1S 1L. ठीक आहे, हे कनेक्शन म्हणजेच काय, वॅटमीटरचा मेन आणि लोड असं आपण समजू शकतो. द प्रेशर कॉईल टर्मिनल्स आर डिझायनेटेड ॲज 2S 2L लाईक CV इन वॅटमीटर. ओके ओके, इथे पहा, इथे जरा चुकीचं आहे, संभ्रम अवस्था आहे. प्रेशर कॉईल म्हणजेच व्होल्टेज कॉईल जो शंटमध्ये असतो त्याला आपण इथे 2S 2L म्हणायला पाहिजे, प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. ओके, 2S 2L जो लोडच्या पॅरलमध्ये असतो, समांतरमध्ये असतो, आणि सिरीज कॉईल जी C आणि V मध्ये असते. ओके, C आणि ओके 2S आणि 2L मध्ये दिलेलं आहे. ठीक आहे, CV इन वॅटमीटर. ओके ओके, दिलेलं आहे बरोबर, फक्त याला चुकीचं म्हटलं गेलेलं आहे इथे. इथे पहा 1S 1L लाईक ML इन वॅटमीटर. वॅटमीटरमध्ये मेन आणि लोडच्या मध्ये जी कॉईल असते ती सिरीज कॉईल असते. ओके, सिरीज कॉईल असते जी लोडच्या सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेली असते. म्हणजेच ह्या कॉईलला आपण सिरीजच कॉईल आहे. सिरीज मॅग्नेटवरती वाऊंड केलेली कॉईल म्हणजे सिरीजच आहे. इकडे पहा. ओके, याच्या इथे मध्ये 1S आणि 1L पाहिजे, आणि इकडे 2S आणि 2L पाहिजे. ओके, ठीक आहे, जरासा गोंधळ आहे इथे. द प्रेशर कॉईल टर्मिनल्स आर डिझायनड ॲज 2S 2L लाईक CV इन वॅटमीटर. ओके, वॅटमीटरमध्ये तो असतो. ठीक आहे, प्रेशर कॉईल. इथे पहा ड्रायव्हिंग सिस्टम, थर्ड सिस्टम दिलेलं आहे. ड्रायव्हिंग सिस्टम इट कन्सिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक शंट अँड सिरीज मॅग्नेट. ड्रायव्हिंग सिस्टममध्ये काय काय असतं, इट कन्सिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स, शंट मॅग्नेट अँड सिरीज मॅग्नेट. शंट मॅग्नेट इज ई शेप्ड. ओके, ई शेप्ड. ठीक आहे, शंट मॅग्नेट इज ई शेप्ड अँड सिरीज मॅग्नेट इज C शेप्ड. शंट मॅग्नेट इज बाउंड विथ प्रेशर कॉईल PC. ओके, प्रेशर कॉईल PC, ज्याला आपण व्होल्टेज कॉईल सुद्धा म्हणतो. प्रेशर कॉईल PC ऑफ थिन कंडक्टर, ऑफ थिन म्हणजे पातळ, थिन कंडक्टर विथ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. सिरीज मॅग्नेट इज बाउंड विथ करंट कॉईल CC ऑफ थिक कंडक्टर with few number of turns. The electromagnetics are made up of silicon steel stamping. Series magnet is wound with current coil CC of thick म्हणजे जाड कंडक्टर with few number of turns. ओके, याचे पातळ कंडक्टर आहेत, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आहेत. ओके, आणि याचा थिक आहे, जाड कंडक्टर आहे, आणि कमी टर्न्स आहेत सिरीज मॅग्नेटच्या सिरीज कॉईलचा. ओके, ज्याला आपण करंट कॉईल सुद्धा म्हणतो. सिरीज मॅग्नेट इज बाउंड विथ करंट कॉईल CC ऑफ थिक कंडक्टर विथ फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स. द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग. कॉपर शेडिंग बँड आर प्रोव्हाइडेड ऑन सेंट्रल लिंब ऑफ शंट मॅग्नेट. ओके, कॉपर शेडिंग बँड इज प्रोव्हाइड केलेले आहे सेंट्रल लिंब ऑफ शंट मॅग्नेटच्या. ड्यू टू दिस कॉपर शेडिंग बँड इज फॉर लॅग ॲडजस्टमेंट. ओके, लॅग ॲडजस्टमेंट करण्यासाठी एक कॉपर शेडिंगचा बँड जो शंट मॅग्नेटच्या सेंट्रल लिंबला, लिंब म्हणजे पाय, ओके, सेंट्रल पायला दिलेला आहे. हेन्स इट इज ऑल्सो नोन ॲज लॅग ॲडजस्टमेंट डिव्हाइस. म्हणून आपण एनर्जी मीटरला काय म्हणतो, लॅग ॲडजस्टमेंट डिव्हाइस सुद्धा म्हणतो. इट ब्रिंग्स द शंट मॅग्नेट फ्लक्स ॲट 90 डिग्री लॅगिंग पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाय व्होल्टेज. ओके, तो काय काम करतो, इट ब्रिंग्स द शंट मॅग्नेट फ्लक्स, शंट मॅग्नेटपासून निघणारे जे काय फ्लक्स आहेत ते 90 डिग्रीच्या लॅगिंगमध्ये पोझिशनमध्ये आणून ठेवतो विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाय व्होल्टेज. ठीक आहे, फॉर सॅटिस्फॅक्टरी ऑपरेशन ऑफ एनर्जी मीटर द फेज अँगल डेल्टा
between supply voltage V and pressure coil flux should be 90 degree. For satisfactory operation of energy meter, the phase angle delta between supply voltage V and pressure coil flux should be 90 degree, where V equals to pressure coil voltage, okay, V equals to pressure coil voltage, I equals to load current, phi equals to power factor angle, delta equals to phase angle or angle of lag. ओके, हे 4 पॅरामीटर आहेत जे आपण कॉइल्सना प्रोव्हाइड करतो. V इक्वल्स टू प्रेशर कॉइल व्होल्टेज, I इक्वल्स टू लोड करंट, phi इक्वल्स टू power factor angle, delta equals to phase angle or angle of lag. The CU shading, the copper shading band, the copper shading bond adjust angle delta to 90 degree, where V equals to kVi cos phi sin delta equals to kVi cos phi sin 90 degree. Therefore n equals to kVi cos phi. Okay, thus the disk revolution are proportional to Vi cos phi, that is power. Okay, एकंदरीतच काय डिस्कचं जे काय रिव्हॉल्युशन आहे, गती आहे, त्याचे वेटोळे जे आहेत, ते गोल फिरण्याचं जे काय प्रमाण आहे ते व्ही आय कॉस फाय वरती अवलंबून आहे, म्हणजे पॉवरवरती अवलंबून आहे. दिस रिव्हॉल्युशन आर मेजर्ड ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम टू मेजर एनर्जी. हे जे काय रिव्हॉल्युशन आहे डिस्कचं, हे एका ठराविक टाईमसाठी मेजर केलं जातं, म्हणजेच एनर्जी मेजर केली जाते. ओके, सिलेबस टॉपिक 4.1.3 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर अँड इट्स ॲडव्हान्टेजेस ओव्हर ॲनालॉग एनर्जी मीटर. ओके, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर आणि त्याचे फायदे काय आहेत ॲनालॉग एनर्जी मीटरवरती. ह्या टॉपिकवरती MSBTच्या एक्झाम विंटर 16ला क्वेश्चन विचारला होता. स्टेट एनी 2 ॲडव्हान्टेजेस ऑफ डिजिटल एनर्जी मीटर ओव्हर ॲनालॉग मीटर. ओके, स्टेट एनी 2 ॲडव्हान्टेजेस ऑफ डिजिटल एनर्जी मीटर ओव्हर ॲनालॉग एनर्जी मीटर. विंटर 16, 2 marks. The electromechanical, that is analog induction type energy meter is replaced by electronic energy meter due to following features. ओके, जे जुने होते इलेक्ट्रोमेकॅनिकल ॲनालॉग इंडक्शन टाईपचे एनर्जी मीटर होते ते रिप्लेस केलेले आहेत आता इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटरने ड्यू टू फॉलोविंग फीचर्स. खालील काही गुणधर्मामुळे, वैशिष्ट्यांमुळे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर आता आपल्याला पाहायला मिळतात. ओके, काय आहेत त्याचे वैशिष्ट्ये? कॉस्ट इज लो, किंमत कमी आहे. फ्लेक्झिबिलिटी इज मोर, अधिक फ्लेक्झिबल आहे. द युनिट इज प्रॉपरली सील्ड, म्हणजे प्रॉपरली योग्य प्रमाणात त्याला सील केलेलं आहे. द डाटा ऑफ मीटर कॅन बी रेकॉर्डेड अँड स्टोर्ड इन कॉम्प्युटर. ओके, त्याचा डाटा आपण रेकॉर्ड करू शकतो आणि कॉम्प्युटरमध्ये स्टोअर करू शकतो. सो डाटा हँडलिंग इज कन्व्हिनियंट, डाटा हँडल करणे सुद्धा कन्व्हिनियंट आहे. द पॉवर कन्झम्पशन इज लेस, द पॉवर कन्झम्पशन इज लेस. ओके, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटरचे पॉवर कन्झम्पशन कसं आहे? लेस आहे. सिलेबस टॉपिक 4.1.4 ब्लॉक डायग्राम अँड फंक्शनिंग of single phase electronic energy meter, constructional features and working principle of electronic energy meter. Block diagram and functioning of single phase electronic energy meter, constructional features and working principle of electronic energy meter. MSBT समर 14 समर 16च्या एक्झाममध्ये ह्या टॉपिकवरती क्वेश्चन विचारलेले आहेत. ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर अँड स्टेट फंक्शन ऑफ इच ब्लॉक. ओके, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करायचे. कन्स्ट्रक्शनल फीचर, वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर. समर 14 समर 16 ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर अँड स्टेट फंक्शन ऑफ इच ब्लॉक. ठीक आहे. बाय युझिंग पोटेन्शियल डिवायडर द सप्लाय व्होल्टेज इज ब्राउट टू द रिक्वायर्ड लेवल. ओके, पोटेन्शियल डिवायडर यूज करून सप्लाय व्होल्टेज जो आहे तो रिक्वायर्डच्या प्रमाणात आणला जातो. ओके, इथे पहा, इथे ब्लॉक डायग्राम दाखवलेले आहे. ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर फिगर 4.1.3. कोणकोणते ब्लॉक आहेत तिथे पहा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटरमध्ये. ठीक आहे, सुरुवातीपासून पाहू आपण. हे सप्लाय टर्मिनल्स आहेत. 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज AC मेन सप्लाय जिथं आपण कनेक्ट करतो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटरला. ओके, हे आहेत पोटेन्शियल डिवायडर. पोटेन्शियल डिवायडर ह्या म्हणजेच काय, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटरच्या वेगवेगळ्या भागांना, वेगवेगळ्या ब्लॉक्सना ऑपरेटिंग जे काय सप्लाय व्होल्टेज आहे ते प्रोव्हाइड करण्याचं काम पोटेन्शियल डिवायडरद्वारे केलं जातं. म्हणजे रिक्वायर्ड सप्लाय इथे आणला जातो. इथे व्होल्टेज ड्रॉप केला जातो ह्या रेजिस्टरमध्ये आणि पुन्हा ह्या रेजिस्टरमध्ये व्होल्टेज ड्रॉप होतो. एकंदरीत काय नोडचा जो काय व्होल्टेज आहे जो की ह्या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटरला रिक्वायर्ड आहे तो इथे अचीव केला जातो, मिळवला जातो. ठीक आहे, पुन्हा पहा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज AC सप्लाय मेन सप्लाय इथं आपण कनेक्ट करतो. पोटेन्शियल डिवायडर आहेत, लोड आहे, लोड सिरीजमध्ये आहे. ओके, इकडे पहा
लोडच्या सिरीजमधून करंट स्केलिंग डिव्हाइस, इथे करंट स्केल करणारा डिव्हाइस इथे बसवलेला आहे. त्याचबरोबर व्होल्टेज स्केलिंग डिव्हाइस अप्पर साईडला आहे, करंट स्केलिंग डिव्हाइस लोअर साईडला आहे. ओके, ठीक आहे. दोन्हीचं जे काय आउटपुट आहे, दोन्ही ब्लॉकचं जे काय आउटपुट आहे ते व्होल्टेज करंट मल्टिप्लायर युनिटला दिलेलं आहे. व्होल्टेज करंट मल्टिप्लायर युनिट, जिथं व्होल्टेज आणि करंटचं मल्टिप्लिकेशन होणार आहे तो युनिट आहे. ओके, दोन्हीचं जे आउटपुट आहे म्हणजे करंट स्केलिंग डिव्हाइसचं आउटपुट आणि व्होल्टेज स्केलिंग डिव्हाइसचं आउटपुट हे व्होल्टेज करंट मल्टिप्लायर युनिटला दिलेलं आहे. ओके, व्होल्टेज करंट मल्टिप्लायर युनिटचं जे काय आउटपुट आहे ते व्होल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटरला दिलेलं आहे. व्होल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटरला दिलं आहे, VCO, व्होल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर. त्यानंतर ॲनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर, ADC. ओके, व्होल्टेज VCOचं आउटपुट हे ADCला दिलेलं आहे, ॲनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर. त्याचबरोबर ADCचं जे आउटपुट आहे ते आपल्याला डायरेक्ट डिस्प्ले युनिटला दिलेलं आहे, म्हणजे जेणेकरून ॲनालॉग आलेला सिग्नल त्याचं डिजिटलमध्ये रूपांतर होऊन आपल्याला डिस्प्लेमध्ये मिळेल. फिगर 4.1.3 ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर. व्होल्टेज स्केलिंग डिव्हाइस scales the voltage in required range and current scaling device scales the load voltage which is proportional to load current. They are then connected to the voltage and current multiplier unit. ओके, त्यानंतर ते कनेक्ट केलेले असतात व्होल्टेज आणि करंट मल्टिप्लायर युनिटला. द करंट प्रोपोर्शनल ऑफ इन्स्टंटेनियस पॉवर इज अप्लाइड टू the voltage controlled oscillator. Okay, the current proportional to instantaneous power is applied to voltage controlled oscillator, VCO ला दिलेला असतो. It is basically voltage to frequency converter produces square wave output. ओके, हा एक काय आहे, बेसिकली व्होल्टेज टू फ्रिक्वेन्सी कन्व्हर्टर आहे VFC, जो की स्क्वेअर वेव्ह आउटपुट प्रोड्यूस करतो, निर्माण करतो. दिस फ्रिक्वेन्सी इज प्रोपोर्शनल टू the output current of the voltage and current multiplier. Okay, this frequency is proportional to output current of voltage and multiplier, which in turns in proportional to load current. The analog to digital converter converts the product into digital output. Okay, the analog to digital converter converts the product into digital output. Display unit shows reading energy in kilowatt hour. Display unit shows reading energy in kilowatt hour, kWh. Smart energy meter make use of LCD display, which is utilized to display different electrical parameters and also for communication and data transfer purpose. These meters are known as LCD display meter. Okay, these meters are known as LCD display meters. ठीक है. The smart energy meter can communicate with handheld instrument known as AMR, automatic meter reader. Okay, the smart energy meter can communicate with handheld instrument known as AMR, automatic meter reader, AMR. ओके, जे स्मार्ट एनर्जी मीटर आहेत ते AMRशी काय होतात, इझिली कम्युनिकेट होतात. ठीक आहे, हँडहेल्ड कम्युनिकेट आहेत AMRशी. LCD डिस्प्ले एनर्जी मीटर म्हणजेच स्मार्ट एनर्जी मीटर, जो की ॲटोमॅटिक मीटर रीडरशी काय होतो, कम्युनिकेट होतो. ओके, फिगर 4.1.4 स्मार्ट एनर्जी मीटर. Thus, data transfer, data storage, data analysis is possible by use of smart energy meter. The communication and data transfer between energy meter and AMR can be through RS485 wired. Okay, RS485 wired ने हे कम्युनिकेशन केलं जातं AMR आणि स्मार्ट एनर्जी मीटरमधील. ओके, RS485 wired port or by means of infrared communication port. ओके, or means of infrared communication port ने काय केलं जातं, कम्युनिकेशन केलं जातं. ओके, नेक्स्ट आहे सिलेबस टॉपिक, 3-phase electronic energy meter constructional features and working principle. 3-phase electronic energy meter constructional features and working principle. Syllabus topic 4.1.5 block diagram and functioning of 3-phase electronic energy meter, constructional features and working of 3-phase energy meter. ठीक आहे, याच्यामध्ये पहा सिग्नल प्रोसेसिंग युनिट, कंट्रोल प्रोसेसर, त्याचबरोबर हे बरेचसे ब्लॉक दिलेले आहेत. ठीक आहे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3-phase electronic energy meter, figure 4.1.5
5 ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3 फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर. ठीक आहे. सप्लाय साईडकडून आलेला आर सप्लाय, आर सप्लाय, वाय सप्लाय अँड बी सप्लाय, हे जे काय लाईन 1, लाईन 2, लाईन 3 आणि न्यूट्रल जे आहेत ते पहा कसे 3 फेज एनर्जी मीटरच्या कनेक्शनसाठी दिलेले असतात. ओके. आर फेजकडून एक जो सप्लाय आहे तो CT1ला गेलेला आहे. इथे पाहू शकतो आपण CT1ला पण आहे. त्याचबरोबर PT और पोटेन्शियल डिवायडरला तो सप्लाय गेलेला आहे. त्याचबरोबर वाय फेजमधून PTला एक सप्लाय गेलेला आहे, म्हणजेच पोटेन्शियल डिवायडरला एक सप्लाय गेलेला आहे किंवा पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मरला एक सप्लाय गेलेला आहे आणि करंट ट्रान्सफॉर्मर CT2ला सुद्धा गेलेला आहे. ठीक आहे. त्याचबरोबर करंट ट्रान्सफॉर्मर CT2 कडून इकडे एक कंट्रोल लॉजिक आलेला आहे. ओके. त्याचबरोबर बी फेजचा जो काय सप्लाय आहे तो इथे पहा CT3ला करंट ट्रान्सफॉर्मर 3ला सुद्धा गेलेला आहे आणि पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर किंवा पोटेन्शियल डिवायडर या ट्रान्सफॉर्मरला सुद्धा बी फेजचा सप्लाय गेलेला आहे. ओके. ठीक आहे. CT3 अँड CT4 करंट ट्रान्सफॉर्मर 4 हा न्यूट्रल वायरसाठी यूज केलेला आहे CT4. त्याचबरोबर पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर और पोटेन्शियल डिवायडरकडून एक सिग्नल जो आहे सिग्नल प्रोसेसिंग युनिटला गेलेला आहे आणि राहिलेल्या 4 करंट ट्रान्सफॉर्मरकडून एक राहिलेल्या 3 ट्रान्सफॉर्मरकडून CT1, CT2, CT3 कडून सिग्नल प्रोसेसिंग युनिटला सिग्नल आलेले आहेत. ॲक्टिव्ह अँड रिॲक्टिव्ह पॉवर मेजरमेंट अँड एनर्जी मेजरमेंट युनिट, ज्याला आपण म्हणतो सिग्नल प्रोसेसिंग युनिट, तिथे सप्लाय आलेले आहेत पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर, पोटेन्शियल डिवायडरचे आणि CT1, CT2, CT3चे. ओके. कंट्रोल प्रोसेसर, डाटा प्रोसेसिंग, डिस्प्ले, मेमरी मॅनेजमेंट, सिरियल कम्युनिकेशन, हा तुमचा काय आहे कंट्रोल प्रोसेसर आहे. ओके. ज्याला मेमरी इंटरफेस आहे, बायडिरेक्शनल, RTC आहे, रिअल टाईम क्लॉक, बायडिरेक्शनल. त्याचबरोबर RTCला एक SMP दिलेला आहे, स्विच्ड मोड पॉवर सप्लाय. त्याचबरोबर ऑप्टिकल पोर्ट आहे जो की बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन करू शकतो आणि कंट्रोल प्रोसेसरकडून एक आउटपुट निघाला आहे जो डिस्प्लेला आहे. ओके. त्याचबरोबर डिस्प्लेकडून एक आउटपुट घेतलेला आहे RS-232 पोर्टला आहे, सिरियल कम्युनिकेशन RS-232 पोर्ट. ओके. ठीक आहे. आर फेज, वाय फेज, बी फेज, या आर फेज, वाय फेज, बी फेज पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर आणि करंट ट्रान्सफॉर्मरला सप्लाय गेल्यानंतर सिरीजली काय असणार आहे, लोडला पण तोच सप्लाय असेल. ओके. ठीक आहे. लक्षात घ्या, पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर आणि करंट ट्रान्सफॉर्मर हे काय यूज केलेले आहेत सप्लायला स्टेप डाऊन करण्यासाठी. ओके. फिगर 4.1.5 ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3 फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर. इथे पहा वर्किंग प्रिन्सिपल, कार्यसिद्धांत दिलेला आहे. द व्होल्टेज अँड करंट सिग्नल फ्रॉम PT, CT आर सॅम्पल्ड अँड कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म. ओके. पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर आणि करंट ट्रान्सफॉर्मरकडून जे काय व्होल्टेज आणि करंट सिग्नल आहे ते सॅम्पल केले जातात, कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, त्यांना डिजिटल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलं जातं. दीज आर कम्पेअर्ड विथ प्रोग्राम्ड रेफरन्स डाटा रेफरन्स. ओके. These are compared with programmed reference, data reference, voltage, and finally a voltage rate is given at output. Okay. The digital data is converted to average value and average value is electrical power. हा जो काय डिजिटल डाटा आहे तो कन्वर्ट केला जातो ॲव्हरेज व्हॅल्यूमध्ये अँड ॲव्हरेज व्हॅल्यू इज इलेक्ट्रिकल पॉवर, जी की इलेक्ट्रिकल पॉवर असणार आहे. द आउटपुट इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ पल्सेस इंडिकेटेड बाय LED. द आउटपुट इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ पल्सेस इंडिकेटेड बाय LED, लाईट एमिटिंग डायोड. दिस डायोड ब्लिंक्स. ओके. जो एनर्जी मीटरवरती जो LED ब्लिंक होत असतो तो इंडिकेट करतो की आउटपुट इज अवेलेबल. आउटपुट अवेलेबल आहे पल्सेसमध्ये. द पल्सेस और ब्लिंक्स आर इक्वल टू ॲव्हरेज किलोवॅट हवर. ओके. एका तासामध्ये किती पल्सेस काउंट होतात ते पहा. ओके. द पल्सेस और ब्लिंक्स आर इक्वल टू ॲव्हरेज. द रेंज इज बिटवीन 800 to 3600. ओके. ही जी काय रेंज आहे LED ब्लिंक होण्याची ती 800 ते 3600 पल्सेस आहे पर किलोवॅट हवर. ओके. एका किलोवॅट हवरच्या तुलनेमध्ये 800 ते 3600 पल्सेस तिथे काउंट होतात फॉर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर. ओके. म्हणजे जो काय LED ब्लिंक होत असतो तो 800 ते 3600 वेळा तो काय होतो ब्लिंक होतो इन टर्म्स ऑफ पल्सेस. कन्स्ट्रक्शन पहा. फिगर 4.1.5 म्हणजे मागील फिगरमध्ये दाखवलेलं आहे. शोज ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3 फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर. 3 फेज supply terminals R, Y, B, N are connected from supply side. Okay. CT1, CT2, CT3 are connected in R, Y, B phase respectively. This step down the current
to suitable value and it is given to signal processing unit. Potential transformer or potential divider is used to step down the line voltage to suitable value and it is given to the signal processing unit. CT4 is connected in neutral. The neutral is monitored to check balanced load condition. Working paha. The signal processing unit computes active and reactive power and energy in terms of kilowatt hour. The control processor does the necessary data processing work and memory management to monitor and evaluate different parameters. RTC रिअल टाइम क्लॉक जो की मेमरीशी काय केलेला आहे बायडिरेक्शनली कम्युनिकेशनसाठी दिलेला आहे. RTC रिअल टाइम क्लॉक इज प्रोव्हाइडेड फॉर सिंक्रोनायझेशन ऑफ ऑल डाटा प्रोसेसिंग वर्क. द डिस्प्ले युनिट इज इंटरफेस्ड विथ कंट्रोल प्रोसेसर. जो डिस्प्ले युनिट आहे तो कंट्रोल प्रोसेसरची इंटरफेस केलेला आहे, जोडला गेलेला आहे. ठीक आहे. Different electrical parameters can be displayed on LCD display SMPS. Different electrical parameters can be displayed on LCD display SMPS. Switched mode power supply is provided to give constant DC supply. जो SMPS यूज केलेला आहे तो कॉन्स्टंट DC सप्लाय प्रोव्हाइड करण्यासाठी यूज केलेला आहे. द डाटा ऑफ एनर्जी मीटर इज स्टोर्ड इन मेमरी. ओके, जो 3 फेज एनर्जी मीटर आहे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर आहे, त्याचा जो काय कंट्रोल प्रोसेसिंग युनिटचा जो काय डाटा आहे तो मेमरीमध्ये स्टोअर केलेला आहे. मेमरीसुद्धा कंट्रोल प्रोसेसिंग युनिटला काय केलेला आहे, इंटरफेस केलेला आहे बायडिरेक्शनली. द एनर्जी मीटर डाटा कॅन बी ट्रान्सफर्ड टू एक्सटर्नल डिव्हाइस लाईक AMR थ्रू RS-232 port or optical port. At optical port an LED is provided which blinks and blinks are proportional to energy kilowatt hour. ओके, एक प्रश्न आहे, क्वेश्चन आहे, एक्झाम्पल आहे. एक्झाम्पल 4.1.1 अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर हॅज कॉन्स्टंट ऑफ 6000 revolution per kilowatt hour. A test was carried out with a resistive load for 1 minute during which meter made 40 revolutions. The voltage was 110 volt and current of 3 ampere. Find out the percentage error. ओके, इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. सिंगल फेज एनर्जी मीटर आहे जो की रिव्हॉल्युशन फाइंड आउट करायचे आहेत, म्हणजेच काय तो इंडक्शन टाईप आहे. ठीक आहे. 6000 रिव्हॉल्युशन दिलेले आहेत, 6000 वेटोळे दिलेले आहेत 1 किलोवॅट हवरमध्ये. अ टेस्ट वॉज कॅरिड आउट विथ रेजिस्टिव्ह लोड. रेजिस्टिव्ह लोड आहे, 1 मिनिटासाठी ती टेस्ट कॅरी केलेली आहे. ड्युरिंग विच मीटर मेड 40 रिव्हॉल्युशन. त्या दरम्यान 40 रिव्हॉल्युशन होतात डिस्कचे. द व्होल्टेज वॉज, त्यावेळी मग व्होल्टेज 110 व्होल्ट होतं आणि करंट किती होता 3 अँपियरचा. फाइंड आउट द पर्सेंटेज एरर. समर 17 4 मार्क्स. हा प्रश्न समर 17 MSBTच्या एक्झाममध्ये विचारलेला आहे 4 मार्क्ससाठी. सोल्युशन गिवन. के इथं नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशनला के इथं नोटेशन दिलेलं आहे. के इक्वल्स टू 6000 रिव्हॉल्युशन पर किलोवॅट हवर. एन इक्वल्स टू 40 रिव्हॉल्युशन. ओके, 40 रिव्हॉल्युशन. टी इक्वल्स टू 60 सेकंड. टी टाईम जो आहे तो 60 सेकंद म्हणजे 1 मिनिटचं कन्व्हर्जन सेकंडमध्ये केलेलं आहे. व्ही 110 व्होल्ट व्होल्टेज. आय करंट 3 अँपियर. कॉस फाय 1. पॉवर फॅक्टर 1 दिलेला आहे कारण रेजिस्टिव्ह लोड आहे. फाइंड पर्सेंटेज एरर. ॲक्च्युअल एनर्जी कन्झ्युम्ड बाय लोड. ओके, ॲक्च्युअल एनर्जी कन्झ्युम्ड बाय लोड व्ही आय कॉस फाय इंटू टाईम. ॲक्च्युअल एनर्जी कन्झ्युम्ड बाय लोड व्ही आय कॉस फाय इंटू टाईम डिवायडेड बाय 1000 इंटू 3600 डिवाइड बाय 1000. हे किलोवॅटसाठीचं आलेलं 1000. ओके, आणि इथे 3600 रिव्हॉल्युशन, सॉरी 3600 टाईम आहे. ओके, ठीक आहे. 110 एका मिनिटाचं कन्व्हर्जन आहे 3600. 110 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 160 डिवायडेड बाय 1000 इंटू 3600 इक्वल्स टू 0.0055 किलोवॅट हवर. ओके, 0.0055 kilowatt hour. Energy recorded by energy meter N divided by K 40 divided by 600 equals to 0.00667 kilowatt hour. Percentage error. Actual energy consumed minus recorded energy divided by actual energy consumed into 100. Okay, actual energy consumed minus recorded energy divided by actual energy consumed म्हणजेच तुमचा percentage error निघेल into 100. 0.0055 minus 0.00667 divided by 0.0055 into 100. Percentage error E equals to minus 21.27%. Okay. Syllabus topic 4.2 errors and their compensation. हा टॉपिक आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहणार आहोत. ओके,
या व्हिडिओमध्ये म्हणजेच व्हिडिओ नंबर 1मध्ये आपण काय काय शिकलो पहा. ओके, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हा युनिट सुरू केला आहे, जो की 11 मार्क्ससाठी आहे. ठीक आहे. त्याचबरोबर 4.1 सिंगल अँड थ्री फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटरमध्ये 4.1.1 मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, 4.1.2 कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मीटर आपण पाहिलं. त्यानंतर इथे पहा सिलेबस टॉपिक 4.1.3 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर अँड इट्स ॲडव्हांटेजेस ओव्हर अॅनालॉग एनर्जी मीटर. 4.1.4 ब्लॉक डायग्राम अँड फंक्शनिंग ऑफ सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, कन्स्ट्रक्शनल फीचर्स अँड वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, तो पण आपण पाहिला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर. ओके, इथे पहा. त्यानंतर पुढे सिलेबस टॉपिक 4.1.5 ब्लॉक डायग्राम अँड फंक्शनिंग ऑफ थ्री फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, कन्स्ट्रक्शनल फीचर्स अँड वर्किंग ऑफ थ्री फेज एनर्जी मीटर, तो सुद्धा आपण पाहिला. ओके, वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ थ्री फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, कन्स्ट्रक्शन वर्किंग. त्याचबरोबर एक एक्झाम्पलसुद्धा आपण पाहिलं. ओके, पर्सेंटेज एरर फाइंड आउट करायचा होता. ॲक्च्युअल एनर्जी कन्झ्युम्ड मायनस रिड्यूस्ड एनर्जी डिवायडेड बाय ॲक्च्युअल एनर्जी कन्झ्युम्ड इंटू 100 हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. ओके, सिलेबस टॉपिक 4.2 हा आपण नेक्स्ट व्हिडिओ नंबर 2मध्ये आपण पाहणार आहोत, लेक्चर नंबर 2मध्ये. ओके, सो पुढील लेक्चरसाठी पुढील व्हिडिओसाठी पाहत राहा SRG टेक्निकल यूट्यूब चॅनल. थँक्यू.